So we will be starting clipper circuit today, okay? So you have gone through the half wave rectification, right? That is also a clipper circuit, okay? So that is basically a series clipper circuit. So there are two types of clippers. There is series, there is parallel. So we will be studying both of them. The clipper circuit basically employs diode to clip away a portion of the input signal, okay, without distorting the remaining part. So this is basically the work of a clipper circuit. So if you supply a sinusoidal wave and you don't need certain voltage, okay, suppose the maximum voltage reaches 5 volt and you only require up till 3 volt, then you can clip off the remaining part of the higher voltage, okay. You can just let it be like 3 volts. The remaining volt can be clipped off without distorting the remaining portion of the wave, okay. So we will be studying those kinds of circuits today. So this is basically the definition of a clipper circuit. So there are two general categories, series and parallel. So basically the series clippers is those where the diode is in parallel with the, a diode is in series with the resistor, basically a load, okay. So a diode can be in series with a load. So we call those circuits as series clippers. So the half wave rectifier acts as a series clipper circuit, okay.
The input can be of several types. It can be a square wave. It can be just one pulse. It can be a triangle. So, let us not draw the output first. Let's work with the input. So, these two are input signals for this circuit. So, for this circuit, what should be the output for the square wave? This is V out. Let's analyze the circuit. So, you will be applying this input voltage at this point, right, at these two terminals. So, for the time 0 to, let's say, t half, okay. So, this voltage should be positive and it should be V voltage, right. So, positive voltage will flow through the diode. The diode's direction is forward biased in this case, right. So, this is basically short circuit. So, the current will flow through the resistor and get back to the negative terminal. Okay. So, you will get a voltage at the resistor. If you just draw the multimeter over there, voltmeter, you will be able to see the voltage V out, right. So, what should be the voltage if the diode is ideal? So, whatever voltage you are providing at the input, it should be reflected at the output, right. So, for the first half cycle, you will get this positive voltage. This is V, okay, from 0 to t half. And for the second cycle, t half to t, the voltage is reversed, right. Here the voltage is reversed. So, basically your current is flowing in the reverse direction. So, when the current is flowing in the reverse direction, this diode is basically off, right, in the reverse bias condition. So, it is open terminal over here. This is open terminal. So, the voltage drop at the resistor will be 0. So, for this time, it should display 0 signal over here. Okay. You understand? The same thing will happen if you apply a triangular wave. So, for the first half cycle, it will be positive V voltage, and for the second half cycle, it should be 0. Okay? This should be the output. You understand? So, whatever voltage you are providing at the input will display at the output for the first half cycle, and the remaining portion is basically clipped off, right. So, the signal is cut off from t half to t, you will get 0 voltage. So, basically this is acting as a series clipper circuit. Why series? Because the diode is in series with the load. Okay. So, what happens if I
if I consider a voltage source over here, then how will it act? If I consider a negative voltage source just before the diode, okay, let's analyze that circuit as well. এতটুকু তো বুঝছো? হ্যাঁ, এটাও সিরিজ। So this is the input signal you are applying for this circuit. You see the diode is in series with the load over here as well, right? So this is a series clipper circuit. But you have a voltage source which is negative and it is connected in series with the diode as well, with the power supply and diode and resistor. So now how this circuit will behave and what voltage will you get across the resistor? You have to analyze that as well. So here you will be applying a voltage 0 to t in between 0 to t half. This is the voltage, positive voltage you will be applying, and the maximum voltage is Vm in this case. Okay? So let us consider when the voltage is 0. So your current is basically flowing in this direction, right? When the voltage is 0, the current is basically flowing in this direction. Why? Because there is a voltage V over here, right? So this voltage the electric field is in this direction. So the current will basically flow in this direction. So the current is flowing, circulating in this way. And here the diode is in reverse condition. So this is open. So when this is open, so basically from 0 to some certain voltage V, your output should be displayed as 0. Okay? You understand? Because there will be no drop across the resistor. তাই কি না? স্যার এটা কি স্যার আমি যে এক্সট্রা সোর্সটা ইউজ করছি স্যার ওটা যদি আমার মেইন সোর্স থেকে কম বেশি হয় তাহলে এক্সট্রা সোর্স এইটা, হ্যাঁ, এটা যদি আমার ইনপুট তোমার সিগন্যালের উপর ডিপেন্ড করছে। তোমার সিগন্যালটা যদি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ থেকে শুরু হতো, এরকম কনস্ট্যান্ট Vm থেকে যদি শুরু হতো তাহলে একটা কথা, আর তোমার ভোল্টেজ V যদি এখানে হতো তাহলে একটা কথা। তাহলে দেখো তুমি V দিয়েই শুরু করছো, এখানে Vm দিয়ে শুরু করছো, তাই না? সো এটা কনস্ট্যান্ট না এই টাইম পর্যন্ত 0 to t half, এটা তো কনস্ট্যান্ট। সো কনস্ট্যান্ট Vm এখানে অ্যাপ্লাই করছো, তো Vm মাইনাস দিস V, ওই ভোল্টেজটা তোমার এই ডিরেকশানে কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছে, ঠিক কি না? পজিটিভ ভোল্টেজ না, V minus Vm, positive voltage. So your direction of the current is in this direction. So this is forward biased in this case. So you will get Vm minus V at your output. You understand? But here what is happening?
you are applying a sinusoidal wave. A sinusoidal wave starts from 0, reaches maximum, then again from maximum it comes to 0 and then goes to negative again, right? So from 0 to Vm, the voltage is basically rising with time. So at this time, let's say your voltage is V1, which is less than this voltage V, okay? This voltage V, which is less than this voltage V. And at this time, let's say this is T1, this is T2. At this time, this is your V voltage, okay? So you are increasing your V1 from 0, then V1, then V2, V3, then V, right? Then you reach V. So there is several points before reaching this V voltage, right? You understand? So what happens is during this time, this voltage will remain 0. Why? Because the diode is reverse biased. The circuit is open, you will get 0 voltage across the resistor. You understand? So your output will basically look like this. So from certain time, it should be 0. Then it will start. You understand? বুঝতে পারছো আমার কথা? ধরতে পারো নাই? স্যার অনেকটা স্যার আমরা আইডিয়াল ডায়োড ইউজ না করলে যে ঘটনাটা ঘটে জি স্যার 0.7 পর্যন্ত হয় কন্ডাকশন। আবার এই যে এই ইনপুট সিগন্যালটা আছে না, ইনপুট সিগন্যালটা যেরকম আছে ওরকম রাখো। এখন এইখানে যদি অন্য কোনো ভোল্টেজ সোর্স না থাকে, এটা যদি নেগেটিভ ভোল্টেজ হয়ে থাকে, এই ভোল্টেজটা তুমি এখানে ড্র করতে পারো লাইন। ঠিক আছে? সো দিস ইজ বেসিক্যালি ভি ভোল্টেজ লেভেল। ঠিক আছে? এখন তুমি যখন মেন আউটপুট আঁকাবা, জাস্ট এইটাকে রেফারেন্স পয়েন্ট ধরতে হবে, তাহলে দেখো তোমার গ্রাফ ওই রকম হয়। বুঝতে পারছো আমার কথা? জাস্ট এই উপরের পোর্শনটাকে আমি শিফট করে দিচ্ছি, তখন এইটা হবে Vm মাইনাস ভি। এই দেখো, এই পয়েন্টটাকে যদি আমি এখানে আনি, কি করতেছি? ভি মাইনাস 0 করতেছি না? তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি কোথায় আনবো? এই ভি পয়েন্টটা আনতেছি, রাইট? না, বেসিক্যালি আমি এই জিনিসটাকে শিফট করে নিচে নিয়ে যাচ্ছি। সো কতখানি নিচে নিয়ে যাচ্ছি? এই ভি ভোল্টেজ। তাহলে এই ভিএমটাকেও আমার ভি ভোল্টেজ নিচে নামাতে হবে, তাহলে ভিএম মাইনাস ভি হবে না? সো এই কারণে ম্যাগনিটিউড ভিএম মাইনাস ভি। বুঝতে পারছো? ধরতে হবে জিনিসটা। হ্যাঁ, এ দেখো 0 to তোমার যখন ভি রিচ করতেছে, ভি রিচ করার আগ পর্যন্ত এইখানের ভোল্টেজ হচ্ছে নেগেটিভ, V1 মাইনাস ভি, এটা হচ্ছে লেস দ্যান 0, ঠিক কিনা? আচ্ছা, তুমি এখানে ভি আর ভি ধরছি তো এই কারণে বুঝছো না। এইটার ভোল্টেজ তুমি ফার্স্টে 0 ধরছো, ধরো এই ভি ইজ ইকুয়াল টু 5 ভোল্ট, ঠিক আছে? তাহলে 0 মাইনাস 5 কত হয়? মাইনাস 5 না? সো মাইনাস 5 কোন দিকে ফ্লো করবে? এদিকে। এদিকে ফ্লো করলে এটা কি রিভার্স? তাহলে রেজিস্টারের অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ ড্রপ হবে? 0। ক্লিয়ার? এখন আমি এই ভোল্টেজটা বাড়াচ্ছি, আর এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট এইখানের সাপ্লাইটার ভ্যালু। সো এই ভোল্টেজটা আমি বাড়াচ্ছি, এখন ধরো 2তে দিচ্ছি, 2। তাহলে এখন আমার এই নেট ভোল্টেজ কত? 2 minus 5, which is equal to minus 3. This is less than 0.
লেস দ্যান 0 হলে ভোল্টেজ এদিকে ফ্লো করছে, এটা আবার রিভার্স বায়াসড, এখানে কত ভোল্টেজ পাচ্ছি 0, ঠিক আছে। এখন আমি এই ভোল্টেজটাকে বাড়িয়ে 5-এ আনলাম, দিস ইজ ইকুয়াল টু 0, দিস ইজ নট লেস দ্যান 0, দিস ইজ ইকুয়াল টু 0, রাইট। সো এইখানে স্টেটে তুমি বেসিক্যালি 0 ভোল্টেজই পাচ্ছ, ঠিক আছে। যেহেতু 0, তোমার এই ডায়োড তো কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, তাই না, এটা ফরওয়ার্ড বায়াস না রিভার্স বায়াস আমরা বুঝতে পারবো না। সো এই কারণে তোমার এখানে আমি 0 ভোল্ট পাবো, ওকে। তারপরে দেখো এটা যদি আমি 6 ভোল্ট করে দিই, 6 minus 5 is equal to 1, which is greater than 0, তাই না। 1 ভোল্ট তুমি এই ডিরেকশনে এখন কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছ, সো এই ডিরেকশনে যখন ফ্লো করছে দিস ইজ ফরওয়ার্ড বায়াসড। তো ওই 1 ভোল্টটা তোমার কিসের অ্যাক্রসে ডেসিপেট হবে, এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে, তাহলে এইটার অ্যাক্রসে আমি 1 ভোল্ট পাবো, কারণ আমি এটাকে আইডিয়াল ডায়োড ধরছি, ঠিক আছে, কোনো ভোল্টেজ লস নাই ওখানে। সো এই যেই 1 ভোল্টটা এখানে ছিল ওটাই আমার আউটপুটে ডিসপ্লে করবে। তো ওই যে দেখো যে 5 ভোল্টের পরে যেই 6 ভোল্ট দিয়েছি, ওই 6 ভোল্টের জন্য আমি একটা ভোল্টেজ পাবো, বুঝতে পেরেছো এবার, ক্লিয়ার। সো এটা বাড়াতে 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 ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজে যাব ভি ম্যাক্স, তো ভি ম্যাক্সে গিয়ে তুমি একটা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পাবে, তারপরে আবার ভি ম্যাক্স থেকে আস্তে আস্তে আবার ভোল্টেজ কমতেছে, তাই না, কমে কমে এখন নেগেটিভে যাচ্ছে, যত নেগেটিভে যাবে ততই রিভার্স বায়াস। সো এই পুরোটাই 0 until and unless another cycle starts, ঠিক আছে, ক্লিয়ার এটা, কোনো কনফিউশন নাই তো। So this is basically a clipper circuit, this is how it works. So what happens, instead of putting a source in this direction, if I reverse the source direction, if I basically make this positive and make this negative, what happens then? তাহলে কি হবে, হ্যাঁ এটা দেখি। বুঝো, তোলার দরকার নাই, বইয়ে আছে, আমি দিয়ে দিব তোমাদেরকে লেকচার। Let's say you have the same input signal. Okay? Now how will you solve it? Can you find the output wave shape? So apply this voltage over here. So same theory will apply, okay? So you will provide rangeable voltage at V1. You will start from 0, reach Vm, then again back to 0, okay? Then go for -1. So if you apply 0 volt over here, this is already forward biased, right? So a V voltage is applied. Let's say 5 volt is already applied. So 0 plus 5 will be 5. Right? So basically your output wave shape will start from basically 5 volt. Okay? So 5 volt যদি রাইজ করে যায়, ধরো এইটা হচ্ছে আমার 5 volt level, 5 volt. So it will start from here. Okay? So this is
0, this is t half, this is t. একটু দাও। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ নোয়া, তাড়াতাড়ি। ও ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ডেঙ্গুর ভয় করছেন? হ্যাঁ, কালকেই কমে যাবে, দেখেন। আল্লাহ ভরসা। হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে, রেস্ট করেন। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। তোমাদের নোভা ম্যাডাম অসুস্থ? আচ্ছা দেখো, so basically the voltage, the output voltage will start from 5 volt. So when you increase this voltage from 0 and onwards to Vmax, basically your maximum voltage at that point will be Vmax plus V, okay? Vmax plus 5 volt, whatever you call it. So your wave shape will be something like this, okay? And this point will be Vmax plus V voltage, okay? So what happens when it reaches over here? So let's say this is 5 volt, right? এখানে যখন রিচ করে, ও এটা 5 volt, এটা 0 volt, right? So it reaches 0 volt over here for VI. এই যে এই পয়েন্টটাতে ইনপুট সিগন্যাল 0, তাই না? 0 volt. So 0 volt হচ্ছে এই পয়েন্টটাতে ফর ইনপুট সিগন্যাল, এটার জন্য। সো 0 প্লাস 5 ভোল্ট, এটা তখনও ফরওয়ার্ড বায়াসড, ঠিক আছে? তারপরে যখন এখানে তুমি নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো, এই যে 0-র পরে কি এখানে আসলে নেগেটিভ ভোল্টেজ হয়ে যায় না, মাইনাস ভোল্টেজ হয়ে যায় না? সো মাইনাস ভোল্টেজ যখন অ্যাপ্লাই করছো, ফার্স্টে ওই পজিটিভ 5 ভোল্টকে ক্যান্সেল আউট করবে, ঠিক আছে? তাহলে 5 minus 1, 4 volt. So 4 volt will be basically applied over here. So এটা তো basically এখনো positive voltage until and unless it reaches the reference axis, right? So it will continue dipping down, এরকম, ঠিক আছে? এইরকম, understand? So until and unless it reaches this minus 5 volt, এই যে এইখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাইনাস 5 ভোল্ট পর্যন্ত না রিচ করবে ইনপুট সিগন্যাল, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরকম গ্রাফ কন্টিনিউ করবা, ঠিক আছে? যেই মাইনাস 5 ভোল্টে আসতেছে, এই মাইনাস 5 এই প্লাস 5 ক্যান্সেলস আউট অ্যান্ড 0 ভোল্টেজ উইল বি ডিসপ্লেড ওভার হিয়ার। সো এই যে এই পয়েন্টে দেখো, এই যে 0 ভোল্ট, 0 আউটপুটে 0 ভোল্ট না? সো 0 ভোল্ট। তারপরে মাইনাস 5-এর পর যদি তুমি মাইনাস 6 দাও, দেখো মাইনাস 6 প্লাস 5, minus 1 voltage will be applied in this direction. So it will be in reverse bias. So reverse bias এ আমার আউটপুট 0. So এটা এরকম 0 হয়ে যাবে, ওকে? Until and unless it reaches over here. এইখানে আসার পর তোমার আবার এখান থেকে ভোল্টেজ বাড়া শুরু করবে, ঠিক আছে? So basically the wave shape will look like this. জিরোর উপরেই থাকবে। কোথায় ভি ভোল্টেজ মাইনাস হচ্ছে? -5 মানে কি? কারেন্ট ডিরেকশন এইদিকে, তখন কি ডায়োড রিভার্স বায়াসড।
-5 এ যখন, হ্যাঁ -5 যখন করছো, এইখানে 5 ভোল্ট, এখানে -5, দুইটা ক্যান্সেল আউট করে 0 হয়, তখন আমি জানি না ডায়োড অন স্টেট না অফ স্টেট। হ্যাঁ, যেহেতু ওটা অন স্টেটে ছিল, আমি ভাববো যে ওটা ট্রানজিয়েন্ট টাইম, মানে অন স্টেট থেকে অফ স্টেটে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো, ওই 0 ভোল্টে। সো ওই ভোল্টেজটাই হচ্ছে এই যে এই 0 ভোল্ট। ও, মাইনাস তুমি ইনপুট সিগন্যাল নিচ্ছ, নট আউটপুট, বুঝতে পেরেছো আমার কথা? সো ইনপুট সিগন্যালে দেখো টাইম অ্যাক্সেস, এই দেখো টাইম অ্যাক্সেস, বুঝতে পেরেছো? সো ইনপুটে তুমি -5 নিচ্ছ, দেখো ইনপুটের জন্য আউটপুটে তুমি 0 ভোল্ট পাচ্ছ। ওকে, সো বেসিক্যালি কীভাবে ওয়েভ শেপটা আঁকাতে হয় বুঝতে পারছো, বা কীভাবে সার্কিট অ্যানালাইজ করতে হয়। সো এই ধরনের সার্কিট তোমাদেরকে দেওয়া হবে, তোমাদেরকে বেসিক্যালি এগুলো সলভ করতে হবে। ওকে, সো দিজ আর বেসিক্যালি সিরিজ ক্লিপার সার্কিটস, প্রত্যেকটার জন্যই কিন্তু ডায়োড ইন সিরিজ উইথ দ্য লোড, ঠিক আছে? সো এই ধরনের সার্কিট তোমাদের আসবে। আর বলো তো প্যারালাল ক্লিপার্স বলতে কি বুঝো? যেখানে তোমার ডায়োডটা প্যারালালে থাকবে, রেজিস্টার উইল বি ওভার হিয়ার। হ্যাঁ, এই লোডের সাথে তোমার ডায়োডটা বেসিক্যালি প্যারালালে থাকবে। ওকে, আর তুমি বলতে পারো যে আউটপুটের সাথে ডায়োড উইল বি ইন প্যারালাল, ঠিক আছে? এই যে আউটপুট তুমি এইখানে দেখবে না, সো এইখানে তোমার ডায়োডটা কানেক্ট থাকতে হবে, রেজিস্টার থাকবে অন্য জায়গায়। ওকে, সো ডায়োড উইল বি বেসিক্যালি ইন প্যারালাল উইথ দ্য আউটপুট তোমার প্যারালাল ক্লিপার্সে। ওকে, তো এই সার্কিটটা আমরা দেখি, কটা বাজে? সময় আছে। কয়জন বুঝছো আর কয়জন বুঝো নাই? হ্যাঁ, পরে আসছো? পরে আসলে এটা সোজা সার্কিট তো। হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন বুঝে থাকলে এটাও বুঝবা, একই জিনিস। হ্যাঁ, হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট মিড টার্মে করছো না, সো ওইটা বুঝে থাকলে এটাও সেম জিনিস, কোনো ডিফারেন্স নাই।
So this is basically the circuit, okay? তো এখানে কি আছে দেখো, এখানে যদি আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল ওয়েভ ইউজ করি, দেখো এই ওয়েভটা ইউজ করছো এই সার্কিটে, সো এটা অ্যানালাইজ করা খুবই সিম্পল, তাই না? দেখো বেসিক্যালি এই যে আউটপুটের সাথে এই ডায়োডটা ইন প্যারালাল, তোমার আউটপুট দেখছো এইখানে, ডায়োড ইজ ইন প্যারালাল উইথ দ্য আউটপুট, ঠিক আছে? দো দ্য রেজিস্টার ইজ ইন সিরিজ উইথ দ্য ডায়োড, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, you are not basically seeing the voltage at the resistor end. So this is not acting as your load, okay? This is the circuit resistance, let's say, okay? Your load is connected at this point. So basically the diode is in parallel with the output over here. So we call it parallel clipper circuit, okay? So what happens here? So you are applying voltage V volt from 0 to T half, and it is changing in this manner, okay, as drawn in the input wave shape. So it is gradually increasing to V volt. So when this is basically starting from 0, this is always in forward biased, right? So you will get the same voltage for the first half cycle. There will be no change. So your output wave shape will be something like this, okay? From 0 to V and V to 0. What happens after? The diode gets reverse biased, and you will দাঁড়াও, আউটপুট ওয়েভ শেপ ভুল লিখছি আমি, তো আর রেজিস্টারের অ্যাক্রসে দেখছি না, ঠিক আছে? আউটপুট দেখছি ডায়োডের অ্যাক্রসে, রাইট? দিস ইজ ফরওয়ার্ড বায়াসড, সো দিস ইজ বেসিক্যালি শর্ট সার্কিট. So we will consider this as a short circuit. So current is 0 over here. So your voltage level at that point should be 0. So for the first half cycle, 0 to T half, it should be 0. Okay? এই পর্যন্ত তোমাদের 0 থাকবে, বুঝতে পারছো? দেখো এখানে V1 ভোল্টেজ কত অ্যাপ্লাই করছো, 0 1 2 3 করে V পর্যন্ত যাচ্ছ না? সো এই 0-র উপরে ভোল্টেজ দিলেই তো এটা ফরওয়ার্ড বায়াসড। ফরওয়ার্ড বায়াস এটা ডায়োড কি রিপ্রেজেন্ট করে? অন। তো তোমার সার্কিট যদি এরকম হয়, এখানে কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে? শর্ট সার্কিটে কত ভোল্টেজ ড্রপ হয়? এখানে কারেন্ট কত? শর্ট সার্কিটে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট, ভোল্টেজ এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে কোনো? রেজিস্ট্যান্স নাই, রেজিস্ট্যান্স 0, তাই না? তাহলে ভোল্টেজ 0 এখানে। সো বেসিক্যালি V ইজ ইকুয়াল টু 0 অ্যাট দ্য শর্ট সার্কিট, ঠিক আছে? তোমার কারেন্ট যেই হোক, ওকে? সো এইখানের ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজই এখানে ডিসপ্লে করবে, তাই না? এইখানের যে ভোল্টেজ ওটাই আউটপুটে ডিসপ্লে করার কথা,
তাহলে এই যে 0 to 5 and 5 to 0 এই সাইকেলে তুমি সবসময়ই 0 ভোল্টেজ পাবা, কারণ ডায়োড ইজ ইন ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশন। বুঝতে পারছো? সো এই কারণে এই যে এইখান থেকে এই টি হাফ পর্যন্ত 0 ভোল্টেজ পাচ্ছ। তো তারপরে কি হচ্ছে, এটা রিভার্স বায়াস হচ্ছে, তাই না? টি হাফ থেকে টি, সো তুমি এখন এখানে মাইনাস ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতেছো, তো -1 -2 -3 -5 পর্যন্ত যাবা, তাই না? আবার -5 থেকে আবার 0-তে আসতে হবে, রাইট? সো 0 to -5 -5 to 0। তো ওই ক্ষেত্রে তোমার কারেন্ট ইজ অলওয়েজ ফ্লোয়িং ইন দিস ডিরেকশন, ডায়োড ইজ ইন রিভার্স বায়াস কন্ডিশন। সো রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে ডায়োড যদি এখানে ওপেন হয় তাহলে এখানে ভোল্টেজ কত পাবা? যেই সাপ্লাই ভোল্টেজটা দিবা ওটাই ওখানে ডিসপ্লে করবে, ওপেন সার্কিট না? সো এইখানে যদি তুমি -1 দাও এখানে -1ই শো করবে, -2 দিলে -2। বাট দেখো পোলারিটি ইজ ডিফারেন্ট, এটা হয়ে গেছে পজিটিভ রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে, তাই না? এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। বাট এইখানে তুমি যখন ভোল্টেজ দেখছো এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। সো হোয়াট এভার ভোল্টেজ তুমি এইখানে দেখবা, এখানে যদি -1 দাও এখানে 1 পাবা, +1 পাবা, কারণ তুমি পোলারিটি রিভার্স করে দেখছো। ঠিক আছে? আউটপুট ওয়েভ শেপটা তাহলে কি হবে? এইখানে তোমার এই রকম হবে, ওকে, আপ টিল টি। দিস ইজ ভি আউট। নেগেটিভটাকে উল্টে দিবে, দেখি তাই করছে কি না। তাই তো করে নাই, ওরা নেগেটিভে রাখছে। নেগেটিভে কেন রাখলো? হ্যাঁ, নেগেটিভ কীভাবে আসছে? বলো বলো কি? আমরা যেহেতু ওই ইটাকে যদি একইভাবে ধরছি আউটপুটের জন্য, আর যেহেতু এখান থেকে যেহেতু পজিটিভ কারেন্টটা যাচ্ছে আর আমার ওইটা যেহেতু উল্টা আছে, তাহলে তো আমি নেগেটিভ ভোল্টেজ শো করব না। তো নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য পাইতেছে, স্যার আমাদের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য পাচ্ছ, হ্যাঁ, নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো এখানে। সো এইখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো, নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো না, তার কারেন্টের ডিরেকশন এটা, রাইট? এইটা বেসিক্যালি ইকুয়াল টু 5 ভোল্ট, যদি এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ হয়, রাইট? সো এই 5 ভোল্টটা তোমার এদিকে যাচ্ছে, সো কারেন্টের ডিরেকশন এদিকে। কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল, তাই না? তার মানে এইটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। সো এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াসড, তাই না? সো এইখানে বেসিক্যালি 5 ভোল্ট উইল বি ডিসপ্লেড। ও দেখো দেখো দেখো, এইখানে 5 ভোল্ট ডিসপ্লে করতেছে কিন্তু এইখানে রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, সো এই কারণে এটা নেগেটিভ, ওকে? ধরতে পারছো? বুঝো নাই? দেখো এইখানে তুমি নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছো, এই যে এই টি হাফ থেকে টি সাইকেলে, তাই না? -5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতেছো। ধরো এখানে -5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই, তোমার আগে এটার পোলারিটি কী ছিল? প্লাস মাইনাস ছিল না? 5 ভোল্ট। তুমি এখন -5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছো, তার মানে তুমি এই পোলারিটিটা চেঞ্জ করে দিচ্ছ, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ। সো বেসিক্যালি আমি যদি এটাকে পজিটিভ ভোল্টেজ ধরি এখানে, তো আমার কারেন্টের ডিরেকশন এটা,
সো কারেন্টের ডিরেকশন এদিকে হলে ডায়োডের এই ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে এই নিচের থেকে উপরে, তাই না? তো ডায়োডটা রিভার্স বায়াসড। সো যদিও এই নিচের থেকে ওপরে যাচ্ছে, আমি কি জানি কারেন্টের থিওরি অনুযায়ী, হ্যাঁ, রুল অনুযায়ী, যে কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল। সো কারেন্টের ডিরেকশন যদি আমি ধরি, এটা আমার হায়ার পোটেনশিয়াল, এটা আমার লোয়ার পোটেনশিয়াল। বা দেখো এইখানে যে ভোল্টেজটা পাবো ওটাই বেসিক্যালি এই ভোল্টেজটা 5 ভোল্ট, এটাকে আমি পজিটিভ ভোল্টেজ ধরছি, কিন্তু আমার আউটপুটে পোলারিটি কি রিভার্স না? সো এই কারণে এই 5 ভোল্টটা আউটপুটে যখন ডিসপ্লে করবে -5 ভোল্ট হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? সো এই কারণে দেখো এই নেগেটিভ ভোল্টেজই পাচ্ছি। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, হ্যাঁ, কেভিএল দিয়ে আরো ইজি হবে, কেভিএল দিয়েও করতে পারো, সমস্যা নেই। কেভিএল দিয়ে করলে এই ডিরেকশন লুপ ধরতে হবে তোমাকে। ওকে, কোন লুপটা তুমি ধরছো, এইদিকে নাকি এইদিকে, এর উপর ডিপেন্ড করে কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওকে, এখন আমি যদি এই ডায়োডের এইখানে ভোল্টেজ লাগিয়ে দিতাম কি হতো? হ্যাঁ, ওই ভোল্টেজটা তোমার আউটপুটের ওই হয় মিনিমাইজ হতো না হলে ম্যাক্সিমাইজ হতো। ঠিক আছে, আউটপুট যে ভোল্টেজটা হয় ওটাকে মিনিমাইজ করতো না হলে বাড়ায় দিত। ওকে, সো ওই ধরনের একটা ইয়ে করি, প্রবলেম একটা এক্সাম্পল আছে বইয়েই, ওটা করি। এটা করো তো দেখি, আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েভ শেপ আঁকাও। আর সময় নষ্ট না করি, আমি করে দিই, এটা দেখো তারপর। হ্যাঁ, দেখো এখানে তুমি ফর ফার্স্ট হাফ সাইকেল 0 to t হাফ, আর সেকেন্ড হাফ সাইকেল হচ্ছে t হাফ থেকে t। ঠিক আছে, সো 0 to t হাফ তুমি কত ভোল্টেজ দিচ্ছ? 16 ভোল্ট ম্যাক্সিমাম, তাই না? সো 0, 1, 2, 3, 4 করে করে 16 ভোল্ট পর্যন্ত যাচ্ছ। তো এখানে দেখো একটা 4 ভোল্ট এখানে কানেক্টেড আছে, তাই না? তো এখানে তুমি 0 যখন দিচ্ছ তখন তোমার বেসিক্যালি কারেন্ট এই ডিরেকশনে ফ্লো করছে, এই ডিরেকশনে, তাই না? এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করছে। এখানে যখন 0 দিচ্ছ তোমার নেট ভোল্টেজ কত? 4 ভোল্ট পজিটিভ, কারণ ডিরেকশন দেখো এই ডিরেকশন, এই ডিরেকশনে ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াসড, দিস ইজ ফরওয়ার্ড বায়াসড, শর্ট সার্কিট, তাই না?
তার মানে এই 4 ভোল্টটাই আউটপুটে ডিসপ্লে করবে, বুঝতে পেরেছো? 0 থেকে 4 ভোল্ট পর্যন্ত ওই 4 ভোল্টটাই আউটপুটে ডিসপ্লে করবে। ওকে, তো তোমার এখানে ধরো একটা 4 ভোল্টের যদি লাইন টানো, এটা 4 ভোল্ট, ওকে, এটা ভি আউট। সো এই 0 থেকে ফর সাম টাইম 4 ভোল্ট পর্যন্ত তোমার এইটা ধরো এরকম স্ট্রেট 4 ভোল্ট তুমি পাবা, ওকে, 4 ভোল্ট। তারপরে দেখো তুমি যখন ভিআই ইকুয়াল টু 5 ভোল্ট করে দিচ্ছ, এটা যখন তোমার 5 ভোল্ট, your direction of current will change, তাই না? কারণ এদিকে 5 যাচ্ছে, এদিকে 4, 5 minus 4 is 1 volt. 1 volt is in this direction, clockwise. So clockwise, your diode is in reverse bias mode. ঠিক আছে? So এটা যদি reverse bias mode এ থাকে, this is basically open circuit. If this is open circuit, what voltage should be displayed at the output? বলো তো? Why? 1 ভোল্ট পাবে। কেন 1 ভোল্ট? কারণ যা সাপ্লাই দিচ্ছ ওটাই তোমার এই এন্ডে ডিসপ্লে করবে, রাইট? না স্যার, স্যার এই 1 ভোল্ট পাবে। স্যার এই ভোল্টেজ সোর্স হ্যাঁ। স্যার কানেক্টেড আছে। এই ভোল্টেজ সোর্স 4 ভোল্ট স্যার, 4 ভোল্ট দিয়ে স্যার। ভোল্টেজ সোর্স আচ্ছা আচ্ছা, দেখো ওটা তো ওপেন সার্কিট, রাইট? ওয়ান হওয়ার কথা না, দেখি দেখো একটা জিনিস দেখো, দেখো এই যে সো বেসিক্যালি তুমি 4 ভোল্ট পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করলা, ঠিক আছে? 4 ভোল্ট পর্যন্ত তোমার ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস তুমি কনস্ট্যান্ট 4 ভোল্ট পাবা, ঠিক আছে, ফর সার্টেন টাইম, যতক্ষণ না 4 ভোল্ট রিচ করতেছে। তারপরে তুমি কি করছো, 4 ভোল্ট থেকে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছ, তো বাড়িয়ে ধরো 5 ভোল্ট করলা। 5 ভোল্ট করলে দেখো এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াসড। রিভার্স বায়াস মানে ডায়োডটা ওপেন সার্কিট, তো ওপেন সার্কিটে এই ডায়োডটাকে রিপ্লেস করবা এই ওপেন সার্কিট দিয়ে, ঠিক আছে? এই ওপেন সার্কিটে বেসিক্যালি এই দুইটা ক্যান্সেল আউট করে যেই ভোল্টেজটা ওইটা ডিসপ্লে করবে 1 ভোল্ট, ঠিক আছে? কিন্তু আউটপুট দেখো এই দুইটার অ্যাক্রসে, এই ডায়োড প্লাস এই সাপ্লাইয়ের অ্যাক্রসে আউটপুট, তাহলে এই ভোল্টেজ প্লাস দিস ভোল্টেজ শুড বি ইয়োর আউটপুট ভোল্টেজ, অ্যাডাপ্ট করবে, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি এটা বাড়বে, 5 ভোল্টে যাবে, ঠিক আছে? তারপর 5, 16, যদি 16 অ্যাপ্লাই করো
তাহলে দেখো এই 16 মাইনাস 4 কত হয় 12। সো এই 12 ভোল্টটা তোমার এইখানে ডিসপ্লে করবে, কারণ দিস ইজ রিভার্স বায়াসড। এই 12 এইখানে ডিসপ্লে করছে, তার মানে এখানে 12 ভোল্ট ডিসপ্লে করছে, আর এখানে 4 ভোল্ট অলরেডি আছে। তাহলে আউটপুট কত হবে, এই ম্যাক্সিমাম 16 ভোল্ট পর্যন্তই তোমার ডিসপ্লে করবে। তারপর আবার এটা নামতে নামতে 4-এ আসবে, তারপর আবার এখানে আসবে, বুঝছো? আবার 16 নামতে নামতে যখন 4-এ আসবে, 4-এ গিয়ে দেখো তোমার এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে চলে যাবে। ফরওয়ার্ড বায়াসে যখন চলে যাবে কনস্ট্যান্ট 4 ভোল্ট পাবা, ঠিক আছে? সো এই টি হাফে এরকম হবে, ওকে, ওয়েভ শেপটা। তারপর তুমি যতই ভোল্টেজ নেগেটিভ করো না কেন, সবসময় ওটা ফরওয়ার্ড বায়াসড, আর ফরওয়ার্ড বায়াসে এটা শর্ট সার্কিট কনস্ট্যান্ট 4 ভোল্ট ডিসপ্লে করতে থাকবে। সো কনস্ট্যান্ট 4 ভোল্ট ডিসপ্লে করতে থাকবে পরের সাইকেল পর্যন্ত। ধরতে পেরেছ? সো এইটা ম্যাক্সিমাম 16 ভোল্ট পর্যন্ত যাবে, 16 ভোল্ট, আর এটা 4 ভোল্ট, ওকে? ধরেছ? ধরতে পেরেছ? বুঝতে পেরেছ? সো বেসিক্যালি তোমার আউটপুটটা এইটার অ্যাক্রসে, এই দুইটার অ্যাক্রসে। সো তুমি সার্কিটে, তোমার সার্কিট এইখানে ওপেন হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ওপেন সার্কিটে তোমার এখানে যত ভোল্টেজ ডিসপ্লে করবে ওইটা প্লাস তোমার এই যে এইখানে যেই সোর্স ভোল্টেজ আছে, ব্যাটারি ভোল্টেজ, এই দুটোর যোগফল তোমার আউটপুটে ডিসপ্লে করবে, ওকে? আজকে এত পর্যন্ত থাক, আরও অনেক অঙ্ক আছে, এইগুলো করাবো না নেক্সট ক্লাসে। তারপর যাব হচ্ছে ক্ল্যাম্পার সার্কিটে, ওকে? ফাইনাল পর্যন্ত অনেক টপিক থাকবে। এটার পরে চ্যাপ্টার 3-তে যাব, ক্ল্যাম্পার শেষ করব, জিনার ডায়োড আরও কিছু জিনিস আছে দেখাবো। দেখি কি করানো যায়। তারপর চ্যাপ্টার 3-তে যাব, অঙ্ক আছে অনেক, অঙ্ক করতে হবে। বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টরে যাব, তারপর মসফেটসে যাব, হ্যাঁ, বিজেটি মসফেটস এগুলা টাচ করার চেষ্টা করব ফাইনাল টার্মের মধ্যে। আজকে ক্লিপার সার্কিটের ল্যাব করাতে যাচ্ছিলাম, করবা? স্টুডেন্ট তো অনেক আছে, কম কই? হ্যাঁ, ক্লিপার সার্কিটের ল্যাব করো তোমরা। বাসায় চলে যেতে চাও? বাসায় যাওয়া হবে না, করতে হবে।